नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कहीं वर्षर अंतिम मास अर्थात 2025 शेष मास डिसेम्बर मास विषय विस्तार भाव में आलोचना करवा। आपण मानकर जीवन शैली कौन होगापाई जाउछि, नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि एवं आगक मध्य कौन घटवाई जाउछि एवं केउं ग्रह केउं स्थिति रे अछंती एवं आपणकर जीवनर स्वास्थ्य उपरे, शिक्षा उपरे, भाग्य उपरे, कर्म उपरे, क्यारियर उपरे की प्रभाव पकाइबा पई जाउछि से विषय रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करवा। एवं द्वितीय रे आपण कौन भाविचंती बा आपण कौन चिंता करुथिले एवं 2026 रे मध्य कौन हेबा पई जाउछि से विषय रे आमे माने स्वल्प भाव में आलोचना करवा। तेणु बंधु माने आपण मानकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोर अंतरे जो उपाय मध्य आमे कहिबी जो सबु राशि गुड़िक अशुभत्व प्रदान करुछि आपण मानंकु तार प्रतिकार मध्य आपण निश्चय भाव में जानीपारे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसतु जाणीनेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି भाव में रहिछि। आपणकर प्रथम भाव में सूर्य, शुक्र एवं मंगल विराजमान अछंती एवं आपणकर चतुर्थ भाव में राहु विराजमान अछंती, पंचम भाव में शनि विराजमान अछंती, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती, दशम भाव में केतु विराजमान अछंती, द्वादश भाव में बुध विराजमान अछंती। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि ए डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर स्वामी मंगल 7 डिसेम्बर को द्वितीय भाव को चलन करिवे। तो देखा गले मंगलंकर स्थिति बहुत भल ही रही। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम विराजमान अछंती, आपणकर पंचम शनि विराजमान अछंती जे कि तृतीय ग्रहर स्वामी, से पंचम भाव को आसीजिवे। आपणकर पाकस्थली जनित कौनसी प्रोब्लेम देखाई पारती। बृहस्पति अष्टम थिबारु आपणकर समय समय दांत जनित समस्या किछि देखा देई पारे। आपणकर गला संबंधी जॉइंट पेन एवं कांध संबंधित कौनसी जिनिस बिंधा बिंधी हेबा एभली देखा देई थाए। मु कहूनी जे ए सब सर्वदा लागी रहिबो, मात्र किछि समय समय रे आज कांध संबंधित होउची, काली गला संबंधित होउची, पुणी दांत संबंधित समस्या एभली समय समय रे देखा देई पारे। खास करी आपणकर अधिक एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या, आपण जदि बाहर को केउ आड़े अधिक ट्रैवल करूचंती, ठंडा, काश, ज्वर भली एमती छोट मोट समस्या देखा देई पारे। गुरु आपणकर अष्टम थिबारु गुरु जेहेतु लिभर कारक ग्रह, तेणु समय समय आपणकर बद हजमी, डाइजेशन न हेबा ए सबु देखा देई पारे। किंतु एठारे मंगलंकर स्थिति जेहेतु भल स्थान रे अछंती, तेणु आपणकर सामान्यतम किछि भी प्रॉब्लम आसु शरीर रे से जल्दी उपशम करि पारिबे, अर्थात रिकवरी कराई पारिबे जेहेतु मंगलंकर स्थिति भल रहिछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव, आपणकर पाठ पढ़ार भाव। तो बंधु माने एठारे पंचम भाव रे शनि अवस्थान करिसंती, गुरु आपणकर अष्टम रे विराजमान अछंती। एठारे मंगलंकर प्लेसमेंट बहुत भल भाव रे अछि एवं लग्न रे मंगल विराजमान अछंती। तेणु आपण पाठ पढ़ा को नहीं जेकोसी डिसीजन नेबा को चाहूचंती, आपण डिसीजन भल भाव रे नियंतु। आपण आपणकर पढ़ा प्रति एही मासरे सीरियस हेबे। आपणकर पाठ पढ़ा रे सामान्यतम बाधा आसी पारे, आपण भागदौड़ मध्य करि पारंती जेहेतु शनि अछंती आपणकर कुंडली रे। मात्र मंगल जेहेतु भल स्थिति रे अछंती, जदि आपणकर कौनसी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी किंबा प्रतियोगितामूलक परीक्षा रही,
ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବିବେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଫଳଦାତା। ତେଣୁ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଆପଣ ହିଁ ମନେଇବେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେ କରିବେ। ସେ ଅଧିକ ରାଗିଯିବେ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ହୋଇଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି ବସିବା, ଆପଣ ଏଭଳି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କିଛି କମ୍ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାହା କହିଦେଇ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ତରିକା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚରର ରହିବେ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରନ୍ତି ପାଖ ଆଖକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସରେ କେବେ ବି କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 20 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ମାସଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମରେ ରହିବା ମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ କରିପାରନ୍ତି। ପତି ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିବେ ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ 7 ଡିସେମ୍ବରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଟିକିଏ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କି ନାହିଁ, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି।
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡର ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କି ନାହିଁ ମନରେ ଡର ରହୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ରିକ୍ସ ନେଇ ରିକ୍ସ ଉଠାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 70% ଭଲ ରହିଛି। ବାକି 30% ଆପଣ ଟିକେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ହେଉ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି, 16 ଡିସେମ୍ବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠି ଦଶମର କନେକ୍ସନ୍ ସିଧା ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ରୋଚକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମରେ କନେକ୍ସନ୍ ବନାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୋଚକ ରାଜଯୋଗ ବନାନ୍ତି। ତ ସବୁ କାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ କଥା ହେଲା ସହଜ ଲାଗିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାମକୁ ଟାଳୁଥିଲେ ବା ଅଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିବିନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ତ ଆସିବ, ସବୁଠୁ ଇଜି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତର କାମ କରିବେ। ପୁରା ବର୍ଷରେ 1 କିମ୍ବା 2 ମାସ ଏପରି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷରେ ଏମିତି 2 ମାସ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମନକୁ ମନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି 10th କନେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟରେ ବନୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦଶମାଧିର କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବନେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦୋନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜବଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଜବ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିନି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ନିହାତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି 6 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିଯିବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଏବଂ ଲାଭକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବି ଏବଂ କେଉଁ ପଟେ ମୁଁ ଅଧିକ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଏଠି ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।